اگر یہ کہا جائے کہ دور عہد وسطیٰ میں مسلمان 800 سالوں تک ایک عظیم اور سپر پاور قوم بن کر پوری دنیا میں چھائے رہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جہاں آج یورپی قوم کھڑی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے نت نئے ایجادات دنیا کو بدل رہی ہے، ان تمام ترقی کا دروازہ مسلمانوں نے آج سے تقریباً 500 سال پہلے کھولا۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ 3 براعظموں پر اسلام کا جھنڈا سر بلند کر رہی تھی اور عربی زبان کو انٹرنیشنل زبان کا درجہ حاصل تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس دور میں مسلمانوں کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مسلم اسپین اور عثمانی ترک ان تمام ٹیکنالوجیز پر مہارت حاصل کر چکے تھے جو یورپ نے آج جا کر بنائی ہے۔ انہی عظیم ایجادات اور شخصیات میں ایک نام پیری رئیس کا ہے۔ پیری رئیس کا مکمل نام احمد محی الدین پیری تھا، جو ایک عثمانی ایڈمرل، جیوگرافر اور کارٹوگرافر تھے۔ پیری رئیسی کی پیدائش سال 1465 عیسوی میں جزیرہ گیلیپولی میں ہوئی، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ پیری رئیس نے سال 1481 میں نہایت ہی کم عمر میں ہی اپنے چچا کمال رئیس کی پیروی کرتے ہوئے نجی جہاز رانی میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور اس دوران اپنے چچا کے ساتھ کئی سلطنت عثمانیہ کی بحری جنگوں میں حصہ لیا، جس میں اسپین، جینوا اور وینس کی جنگیں شامل ہیں۔ 1516 میں پیری رئیس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سلطان نے انہیں عثمانی بیڑے کے ایک جہاز کا کپتان بنا دیا، اور 1522 میں پیری رئیس نے جب یونان کے جزیرہ روڈس کا محاصرہ کیا اور نائٹ ٹیمپلرز سے جنگ کر کے جب اس جزیرے پر قبضہ کر لیا تو ان کا عہدہ بڑھا کر انہیں امیر البحر بنا دیا گیا، اور پیری رئیس بحر ہند اور مصر کے سمندری علاقوں کے تمام بحری بیڑوں کے کمانڈر ہو گئے۔ پیری رئیس نے اپنی زندگی سمندری سفر میں گزاری۔ ان کا جہاز ان کا بستر اور لہریں ان کا بچھونا تھا۔ پیری رئیس نے اپنے چچا کمال رئیس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ سمندری جنگوں میں رائفل کا استعمال اور نئی جنگی تکنیک سے انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ پیری رئیس کی رہنمائی میں عثمانی بحری فوج نے بے شمار جزیروں کو فتح کیا اور اب سمندر کے ایک بڑے حصے پر عظیم سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لیکن پیری رئیس کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جس نے انہیں دوسرے ایڈمرل سے ممتاز کر دیا، اور ان کے اس صلاحیت کی وجہ سے ہی تاریخ میں انہیں یاد رکھا گیا۔ پیری رئیس تصویر کشی اور نقشہ نگاری میں بہت ماہر تھے، اور انہوں نے اپنے اس فن کو اسلام اور اپنی تحقیق کے لیے استعمال کیا۔ پیری رئیس نے ایک لمبے عرصے تک دنیا کا سفر کیا اور سینکڑوں براعظموں اور جزیروں کو دیکھا۔ ان تمام تر مشاہدوں کے بعد پیری رئیس نے ایک کتاب کی تصنیف کی جسے کتاب البحریہ کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق کتاب بحریہ 1520 سے 1525 کے درمیان مکمل کی گئی تھی، اور اسے پیری رئیس نے خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اعظم کے سامنے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں پیری رئیس نے سمندری راستوں، جزیروں، آبناؤں اور بندرگاہوں کے متعلق معلومات کے ساتھ ساتھ سمندری نقشے اور تفصیلی چارٹ بھی تصویر کی مدد سے بنائے۔ اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نقشے میں براعظم انٹارکٹیکا کی صحیح نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ ایک حیران کن بات ہے کیونکہ براعظم انٹارکٹیکا پیری رئیس کے 3 صدی بعد دریافت ہوا تھا۔ دنیا کے اس مکمل نقشے میں کل 30 نوٹس موجود تھے، جس پر ہر علاقے میں رہنے والے لوگ، قبیلے، مخلوقات، جانور اور پیڑ پودوں کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ اس نقشے کی سب سے پر اسرار چیز اس میں موجود عجیب و غریب سمبلز، سائنس اور مخلوقات کی تصویریں ہیں۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس نقشے میں ساحلوں، ملکوں، پہاڑی سلسلوں، بندرگاہوں اور جزیروں کے بیچ لکھے گئے فاصلے اور دوری بالکل ایکوریٹ تھے، جو اس وقت استعمال ہونے والے ٹیکنالوجی سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیری رئیس نے اس نقشے کو سلطان کے سامنے پیش کیا تو سلطان حیران رہ گئے، اور انہوں نے نقشے کے بڑے حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا تاکہ یہ کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ پیری رئیس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی یہ نقشہ بھی کہیں گم ہو گیا، اور 5 صدی گمنامی میں رہنے کے بعد اس نقشے کا ایک ٹکڑا 1929 عیسوی میں دریافت کیا گیا، جو توپ کاپی محل استنبول میں رکھا تھا، جسے ہرن کے ایک کھال پر بنایا گیا تھا۔
अगर इस नक्शे को गौर से देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि आज हमारे पास पीरी रईस का जो नक्शा मौजूद है, ये असल नक्शे का सिर्फ एक टुकड़ा है जिसमें सिर्फ जनूबी अमेरिका का हिस्सा बना है, जबकि एशिया और यूरोप का बाकी हिस्सा इसमें मौजूद नहीं है। बिलाशुबा ये नक्शा बहुत बड़ा था जिसमें कई राज मौजूद थे, जिन राजों का इल्म सिर्फ पीरी रईस और सुल्तान सुलेमान आजम को ही था, जिसने उस नक्शे के बाकी हिस्सों को कहीं छुपा दिया। इस नक्शे में मौजूद सबसे हैरान कुन और पुरइसरार चीज उन मखलूकात के ड्राइंग्स हैं जिनके मुतालिक हमने सिर्फ देवमालाई किस्से कहानियों में ही सुना है। मसलन नक्शे में मौजूद एक मुल्क अंतीलिया में रहने वाले तोतों को दिखाया गया है, जिसके मुतालिक पीरी रईस ने लिखा है कि ये इतना मजबूत परिंदा है कि वहाँ के लोग इसके परों से हथियार बनाते हैं। इसी तरह जनूबी इलाकों में एक बड़ी मछली को दिखाया गया है, जिसके मुतालिक असातीरों में ये कहा जाता है कि ये मछलियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि इनके पीठ को देखने पर लोग धोखे में आ जाते हैं और इसे कोई जजीरा समझकर उस पर उतर जाते हैं। इसी तरह जनूबी बहरी इलाकों में एक ऐसे मुल्क को दिखाया गया है जहाँ सोने की कानें पाई जाती हैं। उन नक्शों में सबसे पुरइसरार तस्वीर उस इंसान नुमा जानवर का है जिसे एक पहाड़ पर बैठा दिखाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तस्वीर किसी जिन का है, जबकि कुछ लोग उसे दज्जाल मानते हैं। पीरी रईस ने इस नक्शे में कई सुर्ख जजीरों को भी दिखाया है और इनके मुतालिक लिखा है कि ये वो जजीरे हैं जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। उन जजीरों में एक ऐसा जजीरा भी है जहां एक सींग वाले जानवर पाए जाते हैं। इसी तरह के बेशुमार अजीबो गरीब मखलूकात को इस नक्शे में बनाया गया है, जिसके मुतालिक पढ़कर इंसानी जहन दंग रह जाती है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि पीरी रईस ने ये नक्शा उस वक्त के हालात और लोक कहानियों के मुताबिक बनाया था और वक्त के साथ वो जजीरे समुंदर में डूब गए, लिहाजा आज हमें वो जजीरे समुंदर में कहीं दिखाई नहीं देते। जदीद यूरोपी जोग्राफिया दानों के मुताबिक पीरी रईस ने 20 से ज़ायद अरबी, हस्पानवी, पुर्तगीज़ी, चीनी, हिंदुस्तानी और कदीम यूनानी नक्शों से इस्तेफादा करके ये बेहतरीन नक्शा तैयार किया था, जो न सिर्फ उस दौर में बल्कि मौजूदा दौर में भी एक काबिले गौर नक्शा है। और आज तक इस नक्शे को चैलेंज करना तो दूर की बात है, मगरिबी जोग्राफिया दान इस नक्शे को एक सुपर मैप के तौर पर मानते और तस्लीम करते हैं। लेकिन ये नक्शा एक हकीकत है। ये ऐसा मुनफरिद नक्शा है जिसमें दुनिया के हर मकामात को दिखाया गया है। इस नक्शे को बनाने के लिए मैंने उन 8 नक्शों की मदद ली है जो हजरत जुल्करनैन के दौर में बनाए गए थे। पीरी रईस के इस नक्शे की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये नक्शा बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि कर्व है, जैसे किसी ने जमीन से हजारों फीट बुलंदी पर जाकर जमीन की तस्वीर कैप्चर की हो। इस नक्शे में दिखाए गए मकामात हूबहू वैसे ही हैं जिस तरह आज की लेटेस्ट मैप सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के जरिए दिखाई देती है। इस नक्शे में ऐसे ऐसे जजीरे और मकामात मौजूद हैं जो उस ज़माने के 300 या 400 सालों बाद दरियाफ्त किए गए हैं, जबकि नक्शे में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। सवाल यह है कि पीरी रईस के इस नक्शे का जरिया क्या था? कोई जिन, कोई जादू या कोई सुपर नेचुरल पावर? चार्ल्स हैपगुड ने अपनी किताब मैप्स ऑफ द एंशिएंट सी किंग्स में लिखा है कि बिना आसमान पर जाए इस तरह का परफेक्ट नक्शा बनाना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा कुछ माहिरीन का मानना है कि ये नक्शा 5 से 8 हज़ार साल कबल इस दुनिया में रहने वाले किसी जदीद सिविलाइजेशन की मदद से बनाया गया था, जिनके पास उस वक्त भी हवा में उड़ने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जो हिसाबो किताब में बहुत माहिर थे। जिसकी एक मिसाल सिटी ऑफ एटलांटिस है, जो अपने वक्त का एक जदीद शहर था लेकिन बाद में तबाह हो गया। इसी तरह अहराम मिस्र तामीर करने वाली तहजीब, जिन्होंने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से उन पिरामिड्स की तामीर की थी। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि जिन्नात में से किसी जिन ने पीरी रईस की मदद की थी, या जिन्नातों का बनाया गया ये नक्शा किसी तरह पीरी रईस के हाथ लग गया था, क्योंकि कुरान और हदीस से ये भी पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात अजीमुस्सान तामीर किया करते थे। लिहाजा ये बात भी मुमकिन है कि जिन्नात ने उन नक्शों को तैयार किया हो, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ने हवा में उड़ने की सलाहियत दी है। बहरहाल पीरी रईस के इस नक्शे पर आज भी रिसर्च जारी है और मुमकिन है कि अगर इस नक्शे के बाकी हिस्से भी मिल गए तो ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे जो इंसानी अक्ल को हैरान कर सकते हैं।